ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਪਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਲਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਟੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। 38% ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 38 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਥੋਪਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ने घट्टो घट्ट रेट बन्या वा झोने जीरी ते बिने 4 लाख करोड़ का हर साल घाटा पै रहा किसान नूं, जिहड़ा उन्होंने MSC बन्या वा। कल बिहार के भैये आए हैं फड़ के बिच मंडी गए, वो कहा जी हमें 5-5 एकड़ के मालिक हैं, पर मानू इस सरकार की नीतियां करके जिहड़ी पहलां उत्थे खरीदी टुटी है, अज उरे मंडियां के विच आना पै गया। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਮਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਬੈਠੇਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਉਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਥਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ के ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ करे गए ਉਹਨਾਂ के खिलाफ एक बहुत बड़ा जिहाद पंजाब के ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। और उरे बहुत सारिया संगतां पहुंची भी हैं। पंजाब का हमेशा इतिहास रहा भी समय के जुल्म के खिलाफ हुकूमतां ने करे या किसी होर ने, उन्होंने के खिलाफ पंजाब के लोग हमेशा जंगा लड़ते रहे। ਆਪਾਂ जेकर मुगलों का इतिहास देखें, मुगलों के समय के ਵਿੱਚ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ की जंग हुई, जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एडे ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ साम्राज्य का तख्ता पलट दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की आज़ादी की लहर चली, गदर पार्टी आई। गदर पार्टी ने पूरी दुनिया के ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ झंडा बुलंद कराया, अपनी आज़ादी का होका दिया। सो उसके बाद नक्सलवाड़ी लहर, मुजारा लहर, खाड़कू लहर। सो अज किसान लहर पूरे पंजाब के ਵਿੱਚ चल रही है। पूरे पंजाब में लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ धरने पर बैठे हैं, टोल प्लाजे बंद हो चुके हैं। सो आज इस धरने के ऊपर भाई दीप सिद्धू ने पहुंचे हुए हैं, होर भी बहुत सारे सज्जन है। उंगल बातें करेंगे, जानेंगे भी इस टाइम पंजाब जिहड़ा हैगा किहड़े संकट के विचों लंघ रहा और इसका हल क्या है। टोल प्लाजे के मूहरे धरना लगे वा, उरे भी बहुत सारे सज्जन नौजवान बैठे हैं। भाई दीप सिद्धू जिन्हों का नाम अजकल बहुत मुरली कतार वा जिहड़े अजकल पंजाब के हक्कां वाल जंग लड़ रहे हैं, बहुत वधिया बात है। सो भाई जी थारा पहला तो मैं जिन्ने भी सज्जन उरे बैठे हैं पुआध के विच थारा स्वागत है हमारे इलाके के विच। सत श्री अकाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं ना जब भी किते शुरू करा कोई बंदा मिला मैनू बड़ा, मैं इन्हूं दस्सां भी भाई हमें देश पुआध के हैं। और माता गुजरी जिन्हों का पिंड लखनौर साहब है जिहड़ा, उस ते आपां 12-13 किलोमीटर दूर ही बैठे, मतलब कि आपां उस धरती पर एडी महान पर जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी के नानके हैं। बहुत वड्डी गल है जी ये, क्योंकि सानू जिहड़ी प्रेरणा ते सेध वो उत्थों ही मिलदी है। ते जदों कल असीं गल कर रहे सी हम राखत पातशाही दावा, जिहड़ी स्टेटहुड दी साडे अंदर चिणक पैदा कीती है, वो 10वें पातशाह ने पैदा कीती है। हालांकि शुरू गुरु नानक साहब तो हो गई सी, पर प्रतੱਖ रूप च 10वें पातशाह मैं कहना जे खालसा राज की नींह रखी गई
ਤਾਂ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। मैं एक और बात हमने बात करी चप्पड़ चिड़ी के मैदान में जब दुनिया की सब तो महान जंग लड़ी गई वजीर खान के खिलाफ तो उत्थे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜੰਗ के ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ में सब तो ਵੱਧ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪੂਰੀ ਫੌਜ 60,000 ਦੀਆਂ 70,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖਦੇੜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿਣਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਐਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁਆਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਫੇਰ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਉਹੀ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। चप्पड़ चिड़ी ना एक बात और चीज़ की भी गवाह है भी दुनिया की कोई भी हुकूमत कितनी बड़ी होवे वो लकाई के हौसले ते बड़ी नहीं हो सकती। यही गवाही दई चप्पड़ चिड़ी में जी लड़ाई हुई थी। ठीक है जी, नहीं ये गल बिल्कुल सही है जी। जी देखो कोई बड़ा फोर्स होवे, कोई बहुत बड़ी हुक्मरान धिर होवे, पर जज्बा जिहड़ा हुंदा ना वो सब तो वड्डा हुंदा। जज्बे ने ही जितना एंड च, क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ त्याग, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਿਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। पर एक मैं ना हमेशा बात करे करा भी हमारिया किताबों के विच हमें पढ़ते रहे भी फ्रांस का नपोलियन वाटरलू की जंग के विच हार गया। हमारा सिलेबस सारा किताबां कॉन्वेंट स्कूल में तो बिल्कुल तबाही मच रही है, पर मैनू कदे नहीं पढ़ाया गया भी चप्पड़ चिड़ी में क्या होया था, सरहंद के विच क्या होया था। सो जी हमारी नवी पीढ़ी है, इवें तो सरकारी स्कूलों के विच भी मैं पहला बात कर रहे थे भी इस साल तो पहली जमात ते अंग्रेजी मीडियम दुनिया के विच किते नहीं। अपनी जवान पर बहुत बड़ा हमला हो चुका है, जमीन पर तो है ही अपन पता है, पर मैं जब जवान की बात करा बहुते लोगों लगा भी अरे क्या बात है हमारे न्याणे तो अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैं क्या अंग्रेजी भी नहीं सीख रहे हो। सो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। एक सोची समझी स्कीम लगा भी पंजाब नूं तबाह करने वास्ते इसकी जवान है जी इन्हूं घेरा पा लिया गया। 32 लाख न्याणा इस टाइम कॉन्वेंट स्कूलों के विच है, उन्होंने ना पंजाबी है ना अंग्रेजी है, क्योंकि मैं रोज़ मत्था मारा तो बाकी न्याणे जो बचे थे 30-35 लाख वो सरकारी स्कूलों में तो उत्थे भी कहते भी हुण अपने उपर पक्खा लग्या वा, ये मैक है या कोई भी चीज़ अपने पई है, सड़क है, मैं जो पंजाबी में दस सका अंग्रेजी में कितना दस देंगे भी क्या चीज़ है। सो ये बहुत बड़ी त्रासदी है पंजाब के विच भी। पंजाब में लोग अजे बोली के उपर उस तरह नहीं जागे जिस तरह ज़मीन पर जागे हुए हैं। देखो असी जागे भी हाँ, पर साडे नाल जिहड़ियां सरकारां वो साजिशां घड़दियां, उन्हां दियां साजिशां सानूं समझ ही नहीं आउंदियां। क्यों नहीं आउंदियां तुसीं इहदी मैं एग्जाम्पल दिना। जदों इंडिया 'च एमरजेंसी लगी ना, उस एमरजेंसी के दौरान ही, उस सारे अरसे दौरान इंदिरा गांधी उदों प्राइम मिनिस्टर सी जिन्हां ने एमरजेंसी लाई। कॉन्स्टिट्यूशन च जिहड़ी सिक्ख्या वो स्टेट सबजैक्ट च हुंदी सी। उस एमरजेंसी दौरान सिक्ख्या दा जिहड़ी एक खेतर आ उहनूं चक के कॉन्करेंट लिस्ट च पाता।
ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੜਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਪਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਜੁੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਜੇ ਧਰਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏंगे ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਹਮਾਰੀ ਬੋਲੀ, जो हमारी धरती है, इसकी बातें हमारी स्कूलों की किताबों के पिछू होएंगी। बई जे असल च मेरे तो पुछो तो फिर आपदी खुद मुख्तियारी लई लड़ लो। जे ये गल्लां असीं कहने भी उत्थे पहुँच जांगे, पर असीं सच नूं संवाद च भी नहीं लैके आउंदे ते ओह कहण लई डरदे आ। जे उत्थे पहुँचाउणी आ तो फिर खुद मुख्तियारी लई लड़ लो। इसे करके मैं उद्दें दा कही जाना भी साडे सरकारां तो हो गई है गलती, साडे पैर थल्ले आ गया बटेर उन्हां दा। जिवें वो साडे गलमिਆਂ ਨੂੰ हत्थ पाउंदे आ ते साडे सैल्फ प्राइड ते गल आ जांदी आ। हुण उन्हां दे गलमे ਨੂੰ हत्थ पै सकदा इस मूवमेंट दे थ्रू, क्योंकि धरती नाल जुड़ी हुई मूवमेंट आ। ये देश विदेश च बहुत अग वांगू फैलनी है, ऐ जाना। सो ये गल जे साडे समझ च आ जूगी तो सरकारां दे गलमिਆਂ ਨੂੰ हत्थ पै सकदा। मैं एक होर गल कहना हुन्ना, असीं तां फेर सह लांगे, साडे च सहनशीलता भी बहुत आ। जिन्ना जज्बा उन्नी सहनशीलता भी अंदर असीं रखी पए आ। पर महाराष्ट्र ने नहीं सहनी गल, पर उधरों साउथ दियां 7 स्टेट्स ने नहीं सहनी गल, उधरों जिहड़े बॉर्डरिंग नागालैंड या होर जिहड़े ये सूबे आ, इधरों कश्मीर, किसी ने नहीं सहनी गल। जदों तक सरकार या हुक्मरान धिर ये नहीं समझदी भी जिहड़ी वनसवनता नूं या कल्चरल डाइवर्सिटी नूं वो खत्म कर रहे आ ते एक भारती कौम सिरजण दी जिद फड़ के बैठे हुए आ, इहनूं जे छड्ड ना दईए
ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ, ਰਿਵਰਸ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਿਆ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਆ, ਫੇਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ, ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਉਹ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਟੱਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1947 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੁਭਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁਭੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਚੁਭਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਹੀਂ, ਤਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ। ਯਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 38% ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 38 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਥੋਪਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾ ਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, MP MLA ਸਭ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਐਨ ਜਮਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਬਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਠੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲੱਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰਜੂ ਜੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਪੱਟ ਲਗਾਏ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖੁਰਜੂ ਸਾਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੇ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਜਾਈਏ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸਾਡੇ। ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਪਰ ਬਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਦਮ ਮਾਰ ਕੇ। ਬਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਘੁੱਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ? ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਕਰਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕਰਾਈ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੋਆ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। सो भाई अमृतपाल कुद्दे क्या हाल है? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਈ ਰਾਜਪੁਰੀ। हमारे इलाके में थारा स्वागत है, जी आया ਨੂੰ है। किस तरह महसूस हो रहा देश पुआध माक है? ਦੇਸ਼ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜਾ ਸੁਣਾਓ ਬਾਈ। ਲਿਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਸ? ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਚੰਗਿਆੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਲਾਈ ਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਘ ਸਬਰ ਕਰਦੇ, ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਵਾਹਣ ਵਰਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਖਦਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੇ, ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਨਾ ਵਾਂਗ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਨੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਨੀ, ਨੱਕ ਭੰਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਗਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੌਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਲੂਆ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ, ਖੂਨ ਠਰੇ ਨਾ ਹਜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਟਾਏ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਕਾਮਣੇ ਨਿਕਿਆ ਨਦਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੁੱਦਿਆ ਕਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਗੱਦਾਰੀ ਖੂਨ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਗੱਦਾਰੀ ਖੂਨ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ। क्या बात है भाई, बहुत कमाल अपने पंजाब का इतिहास है ਜਿਹੜਾ ਉਸकी ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਘੁੱਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਕੋਰ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਬੂ ਰਾਜਵੇਲੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਖਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਸੀਗੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ,
ਹੋ ਗਏ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡਿਆ ਪਤੰਗ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੱਭਣਗੇ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੇ ਮੁੰਡੇ ਡੌਂਕੀ ਟੱਪੇ ਜੰਗਲ ਪਨਾਮਾ, ਅਣਿਆਈ ਮੋਤੇ ਮਰ ਗਏ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਕੋਰ ਮੁੰਡੇ ਚੜ ਗਏ ਵਲੈਤ, ਹੋ ਗਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਲੇ ਘਰ ਘਰ ਕੀਨਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਟ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੈਲੀ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਾੜ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜੋ, ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ, ਹੋ ਗਏ ਗੰਧਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਗੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਝੋਨਾ, ਨਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡਿੱਗਦੀ ਪਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਦਿਆ ਹੋਏ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਆਖਦਾ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜੂ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ਸਿੱਧੇ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀ ਐ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਰ ਨਿਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਖੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਚੋਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਗੱਡਣਗੇ ਝੰਡਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡਣਗੇ ਝੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਘੁੱਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਮਨਚੋੜੇ ਕੱਢਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਚੰਗਿਆੜਾ। ਸੋ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਪਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਰੰਗ ਹੈ ਉਰੇ, ਸੋਨਾ ਮਤ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਾਈ ਘੁੱਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ थाने दूसरा शंभू वाला धरना देखा ਜਿਹੜਾ जीटी रोड पर लगाया हुआ। ये भी एक धरना ਜਿਹੜਾ सड़क है अपने रेलवे लाइन के ऊपर किसान जथेबंदियां लाया हुआ। उरे भी बहुत सारे रंग है धरने के, आओ ਆਪਾਂ चले उरे इस धरने के रंग थानू दिखावां भी उरे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ किसान जथेबंदियां के जिन्ने भी कारकुन है वो क्या विचार रख रहे हैं। ਅੱਜ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਲਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਸकी ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ किसान के हक के ਵਿੱਚ है, पर इस लोगों के दबाव के कारण ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सरकार पार्टी के ਵਿੱਚ तो ही बाहर आ गए और बिलों के विरोध कर रहे हैं। नंबर 2, इस धरने की वो प्राप्ति है भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਡੋਲੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ के कारोबार हैं, पर वो कहने लगे, मैंने पूछने लगे, मैं भाग गया कल, कहा भी क्या बनेगा प्रधान जी, भी हमें भी मार के बिच आ गए। मैं देखो थमें भी वो प्रचार करो भी मारू बिल है, पंजाब नहीं बचता है जो बिल जिस तरह उन्होंने करते लागू हो ले। इस कला कला जड़ा पंजाब का तबका बच्चा बच्चा वो समझ रहा भी जे बिल जे वापस नहीं होंगे पंजाब की होंदे खत्म के बीच है, क्योंकि पंजाब खेती प्रधान सूबा। ये आप देख रहे हैं, कल बिहार के भी ये आए हैं फड़ के बीच मंडी गए, वो कहा जी हमें 5-5 एकड़ के मालक हैं, पर मानू इस सरकार की नीतियां करके जी पहला उत्थे खरीदी टुटी है, अज उरे मंडियों के बीच आना पै गया। और पंजाब के बीच तो 2.5-3 एकड़ वाली किसानी है 56%। सो जिंदगी की मौत का सवाल है। इस पर पंजाबी हैं जोड़े खास करके मोदी भलेखा खा गया भी जोड़े मेरे पहला झूठ चल गए ना, जिन्ने भी उन्हें जुमले करे हैं भी शायद मैं लोगों को, मेरे पास भी ट्यून आई परसों, कहा जी ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ हैं ये तो किसानों के बहुत हक मां, इन्हों के देखो जी आज़ाद हो गया किसान, लोगों को जोड़े भड़का रहे उन्होंने बहकावे में ना आओ। चलो उन्होंने भलेखा पहला लोगों की गल बीतिया वा
ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਹੈ ਬੰਨੇ ਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਝੋਨੇ ਜੀਰੀ ਤੇ ਬਿਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਨਿਆ ਵਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟ ਪਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਠੇ 5 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 110 ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ की, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਾਸਿਕ के ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਲੈ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 110 ਤਾਂ ਮਾਰਾ 8 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ के ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। मतलब सारे हिंदुस्तान का किसान ये तो कहते हमें झोने कणका तोड़ लेंगे, बाकी 20 सूबे स्टेटा वो कहा भी जेडे मारे गल वादे कराओ भी पूरे करो, उल्ट पैवेगा मोदी नहीं हो। इसके लगा भी धरना कुछ लेके जाएगा अब। हाँ 100%। चलो देखो 100% आस है मैनू भी जी लहर बन रही है ना, सारे तबके नाल जुड़ी हुई, सब हिस्सा ले रहे हैं। कल विद्यार्थी भी आए यूनिवर्सिटी के, टीचर भी आए, बाकी मनरेगा मजदूर वाले आए, ये सारे तबकों की लहर बन रही है। मजदूरों का भी बिल पास कर देना भी 8-12 घंटे वाला। हाँ वो भी पास कर दिया। देखो ना कि एडी बेईमानी है ना कोरोना के विच, ये सारे बिल पास कर रहे हैं। मैं ना एक बात होर कहना चाਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾ ਜਦ ਜੀਰੀ ਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ लगा? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब कि ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। देखो इसके विच दो तरह के बंदे हैं, सानू भी पता कुछ बंदियां नूं झोना जिहड़ा ना खेत के विच लाना नहीं ना, वो दूए मजदूरां नूं चक्कियां ते कहा भी 7000 रुपया लेंगे 4 बीघे का। मैं अपनी गल सुना रहा। फिर किसान भी बैठे दे कहा सानू झोना लवा के फायदा ही नहीं है। मतलब दोए पासे बंदे हो सकां, जो माड़ी बात है जो गुरुआं पीरां दी धरती है, इसका ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ नहीं कह सकते। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਇਨਕਲਾਬ था उस मतलब दलितां और नताणियां का बहुत बड़ा योगदान है। इसके विच देखो मननी लगेगी ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ के विच मसला बिगड़िया व ਜਿਹੜੀ ਉਹ किसानी है यो अगवाई करनी इसनूं है। कोई भी मसला ना पंजाब है ਜਿਹੜਾ वो गुरुआं पीरां की धरती है और किसान इसकी अगवाई करा। इसके विच थोड़े जे बिगाड़ आए हैं, ਜਿਹੜੀ सोच है अपनी ना तन्नू क्या मन्नू क्या वाली हुई है, यो हौले हौले इसके विच सुधार आ रहा। यो एक मनने की बात है। इस जी धर्म राजनीति इकट्ठी हुई नहीं पट्ठा बिठाया इसका। हाँ पर हौले हौले जड़ा लोग हैं वो समझते जा रहे हैं भी जड़ा भाई लालुआं का एक ना धरना इस नाल लकीर खिंचदी भी इधरले पासे भाई लालू है, एक पासे मालक भागो है। ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਾਮੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ की तो मशहूरी इस बात है भी इन्हें बहुत पुराने ट्रैक्टर भी हैं। किस तरह लगा? बिल पास हो गए हैं और सारा कुछ चल रहा, हमें क्या कहना चाहे ना मुद्दों पर? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 3 ਪਾਸ ਕਰੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਪੈੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8-8 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। अच्छा थमें ਦਾ मतलब थारी आड़त का भी काम है, आड़त का क्या बनेगा जी मंडी ना रही? ਆੜਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆੜਤ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜ ਗਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। फिर एक रिश्ता है दोवां का। ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟੋਲ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਮੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ
ਜੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇਗਾ। 2000 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1200 ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਪੀ 18 ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 65-70% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਦਿਆ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਥਰਾ? ਸਾਡਾ ਖੇੜੀ ਮੱਲਾ ਖੇੜੀ ਮੰਡਲ ਆ ਜੋ ਮੱਲਾ ਖੇੜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰੇ ਕੋਲ ਚੰਨੋ ਤਰੋੜਿਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤਾਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਰੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਕ ਲੱਗਦੇ ਖੇਡਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦੀ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰੇ? ਉਹ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜੋਗਲ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋਗਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਧਾਰਿਆ ਵਾ ਥਾਨੇ? ਪੂਰਾ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਮਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਗਲ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਪਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਖਾਸਰ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮਰਾਂਗੇ ਕਾ ਮਰਾਂਗੇ ਬਸ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਧਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਬੈਠੇਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਉਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ।